اور اس کو ماننے والے ہو آپ، کسی کے لیے آپ کے دل میں نفرت نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس پر سوالیہ نشان لگا ہے؟ بہت افسوسناک یہ دو واقع ہوئے ہیں. 2016 کا تھا وہ بھی آپ کے دور میں، اتنا یہ جو ہوا اس کو چانٹا لگا دیں گے. آپ سے پوچھتا ہوں، نہیں. واجپئی صاحب ایک فقیر آدمی تھے. الیکشن کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کس چیز کا ڈر؟ جس طرح کہہ رہے ہیں آج کل آپ ڈر رہے ہیں، آپ کو خوف ہے 10 پار نہیں کریں گے آپ. موجودہ صورتحال ہے اس وقت ریاست جموں کشمیر کی سیاسی طور، تو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہاں تک موجودہ حالات کی بات ہے، آپ خود اس چیز کے آئی وٹنس ہیں، اچھی طریقے سے یہاں کے حالات سے آپ واقف ہیں. ایک دور تھا کہ کشمیر کے اندر بڑے تباہ کن منظر ہوتے تھے. ایک دور تھا کہ کشمیر کے اندر بند کالس، ہڑتالیں، اس کے کیلنڈر نکلتے تھے. ایک دور تھا کہ کشمیر کے گلی محلے، شہر بازار، گاؤں سب بند رہتے تھے. پتھر بازی کی گھٹنائیں ہوتی تھی اور بم، بندوق، پستول، گولیوں اور گرنیڈوں کا شور ہی شور پورے کشمیر میں سنائی دیتا تھا. آج وہ دور ختم ہوا ہے. آج کشمیر کے اندر امن و امان، خوشحالی، بھائی چارہ، پیار، محبت اور یکجہتی کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں. آج آپ لال چوک کے اندر جاؤ، آپ بٹ مالو چلے جاؤ، آپ ڈاؤن ٹاؤن کے ایریے میں عیدگاہ میں چلے جاؤ، یا پھر آپ بارامولہ، کپواڑہ، بانڈی پورہ، گاندربل چلے جاؤ، بڑگام، پلوامہ، شوپیان، کلگام یا اننت ناگ چلے جاؤ، گاؤں ہو یا شہر ہو، آج ہر جگہ خوشحالی ہے. عزت اور احترام کے ساتھ لوگ اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں. آج ہڑتالوں کے کیلنڈر نہیں نکل رہے ہیں. آج پتھر بازی نہیں ہے. آج اسکول، کالج اور یونیورسٹیز اچھے طریقے سے کھلے ہیں. ہمارے بچے، ہمارے طالب علم اچھے طریقے سے اپنی پڑھائی کر رہے ہیں. بہت بڑا بدلاؤ یہاں کے حالات کے اندر ہے. تو یہ کریڈٹ کس کو دینا چاہیں گے آپ؟ اگر صورتحال ہے، پڑھائی ہے، ٹورزم ہے، سب کچھ ہے، تو کریڈٹ کس کو جاتا ہے اس چیز کا؟ دیکھیے، میں سب سے پہلے تو کشمیر کی عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیشہ امن و امان اور کشمیر کی خوشحالی کے لیے تعاون دیا ہے. لوگوں کے دل میں، کشمیریوں کے دل میں امن ہے، پیار ہے، بھائی چارہ ہے، محبت ہے. کشمیریوں کے دل میں خوشحالی ہے. کشمیر ہمارا جنت ہے، دنیا کا جنت ہے کشمیر ہے. اور کشمیر کے لوگ کبھی نہیں چاہتے کہ یہاں خون خرابہ ہو. کوئی آدمی، کوئی شخص نہیں چاہتا کہ اس کا بچہ کہیں دہشت گردی میں ملوث ہو. کوئی شخص نہیں چاہتا کہ کسی کا بچہ جو ہے وہ سٹون پیلٹنگ میں، پتھر بازی میں سنگ باز بنے. کوئی نہیں چاہتا کہ کسی کے گھر کے آنگن کے باہر کوئی گرنیڈ چلے، گولی چلے. کوئی نہیں چاہتا ہے. ہر شخص امن چاہتا ہے، ہر شخص عزت کے ساتھ جینا چاہتا ہے. اور لوگوں نے ہمیشہ تعاون کیا. لیکن بد نصیبی سے پچھلے 30-35 سال کشمیر نے بڑے ظلم و ستم اور تشدد سہے. اگر اس 35 سال کی دہشت گردی کے دور میں تقریباً 1 لاکھ سے اوپر لوگوں نے جانے دی، تو 80,000 کے اوپر تو کشمیر کے لوگ ہیں، یہاں کے مسلمان ہیں. تو یہاں کے، تو اس لیے اگر آج امن و امان ہے، یعنی اس تو کا یہاں کریڈٹ لوگوں کو جاتا ہے. یہاں ہماری حکومت، یہاں پرائم منسٹر مودی صاحب جنہوں نے کہا سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، اور پھر کہا سب کا پریاس، اور کشمیر کے لوگوں کو سینے سے لگایا مودی صاحب نے. یہاں ڈیولپمنٹ دی، بجلی، پانی، سڑک، سکول، ہاسپٹل دیے. آج آپ دیکھو اونتی پورہ میں جو ایمز ہاسپٹل بن رہا ہے، کشمیر کے لوگوں کو علاج کے لیے دلی ایمز میں جانا پڑتا تھا. آج ایمز ہاسپٹل بن رہا ہے کشمیر کے اندر. آج میڈیکل کالج اننت ناگ، میڈیکل کالج ہندواڑہ. آج کشمیر کے گاؤں گاؤں میں سڑکیں، سکول، ہاسپٹل. آج ریلویز کا پروجیکٹ، آنے والے چند مہینوں کے بعد جموں کا کنیکشن کشمیر سے اور پورے دیش سے ریل کے ساتھ ہو جائے گا. بڑے بڑے ٹنلز بن رہے ہیں. آج آپ کیول سری نگر یا اس کے آس پاس نہیں، آج آپ گریز چلے جاؤ، آپ ٹنگھار اور ٹیٹوال چلے جاؤ، آپ مچھل کیرن چلے جاؤ، آپ اوڑی
सेक्टर में चले जाओ, आप बारामूला कपवाड़ा चले जाओ, बांडीपुरा गांधरबल चले जाओ, आप साउथ कश्मीर के अनंतनाग कुलगाम शोपियान चले जाओ, पुलवामा चले जाओ, बड़गाम चले जाओ और श्रीनगर रैना शहर साहब, के आसपास देखो, ये जबरदस्त डेवलपमेंट हुई है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की देन है। पैसे पहले भी आते थे लेकिन गबन हो जाते थे। ट्रांसपेरेंसी आई है, ईमानदारी से काम हो रहा है और सबसे बड़ी बात, लोगों ने तावन दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इनिशिएटिव लिया, लोगों ने तावन दिया और यहाँ अमन व अमान और खुशहाली आई। तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है, आप इनको क्रेडिट नहीं देना चाहेंगे? मौजूदा गवर्नमेंट है ना, चूंकि सेंटर की देखरेख में, होम मिनिस्टर साहब की देखरेख में और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की देखरेख में ये सारी तब्दीली आई है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिल से लोगों को सीने से लगाया है। और यहाँ जो मोहतरम लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं, उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए हैं। यहाँ के जो हमारे ऑफिसरान हैं, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के डीसीज हैं, डिविजनल कमिश्नर्स हैं, पुलिस के ऑफिसर्स हैं, वो एक, और जो यहाँ के हमारे पंचीज और सरपंचीज हैं, डीडीसीज के मेंबर हैं, बीडीसी के चेयरपर्सन्स हैं, शहरों के अंदर जो कमेटियां हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, जो बल्दियाती जो कमेटीज हैं, उन लोगों ने सबका तावन है। तो सबने मिलकर 17 से पहले आप भी सरकार में थे, जो इस सरकार ने किया है, अमन है, शांति है, सब कुछ है, आपको क्यों नहीं आया? देखिए, क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट थी। देखिए, क्या 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 कमी थी इस सरकार में जो है वो आपकी सरकार में नहीं? देखिए, मैं पूरी ईमानदारी से कहूंगा और मैं दिल से और सफाई के साथ, सच्चाई के साथ बोलने वाला शख्स हूं। मैं कभी किसी चीज को छुपाता नहीं हूं, खुल के बोलता हूं, दिल से बोलता हूं, जो सच होता है वो मैं बोलता हूं। क्या कमी थी? अगर एक विल पावर के साथ काम किया जाता तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार के अमनो अमान और खुशहाली का दौर आज है, 2 करोड़ से ऊपर इस वक्त इस साल का टारगेट है कि टूरिस्ट कश्मीर में आएंगे। मैंने कहा पत्थरबाजी नहीं है, स्टोन पेल्टिंग और संगबाज कोई आदमी नहीं चाहता घर वाला कि उसका बच्चा बने। कोई नहीं चाहता कि किसी के आंगन में, किसी के घर के बाहर गोली चले, ग्रेनेड चले, किसी के बच्चे का खून बहे, कोई नहीं चाहता है। सब लोग अमन, प्यार, मोहब्बत से जीना चाहते हैं, खुशहाली से जीना चाहते हैं। एक विल पावर की कमी थी जो पॉपुलर गवर्नमेंट्स, जो चुनी हुई सरकारों में थी। फिर उनकी 100 मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन इस गवर्नमेंट की कोई मजबूरी नहीं थी। इस हुकूमत की एक ही मिशन था, अमन, भाईचारा, इज्जत। लोग जुमे के दिन नमाज अदा करने जामिया मस्जिद श्रीनगर में आते थे, लाल चौक में। सबकी ख्वाहिश होती है जुमे के रोज या ईद की मुकद्दस दिन वो वहां आके नमाज अदा करें। लेकिन जब लोग घर से निकलते थे, लोगों को डर होता था वहां पत्थरबाजी होगी, वहां हालात खराब होंगे, पत्थरबाजी के बाद टीयर गैस चलेगी, किसी की जान न जाए। लोग घर से निकलते थे, डर का, खौफ का एक माहौल होता था। कोई नहीं चाहता, कोई चाहता है, आप भी चाहते हो कि नमाज अदा करने के लिए जाओगे और वहां पत्थरबाजी हो और टीयर गैस चले? कोई नहीं चाहता जनाब। सब लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाते हैं अमन के लिए, खुशहाली के लिए, रूहानियत के लिए, सबका भला के लिए, सबकी दुआएं करते हैं कि पूरी दुनिया में। वही क्या नुस्खा था उस वक्त? विल पावर की कमी थी। वही कह रहे हैं, विल पावर की, जो पुरानी सरकारें थी, चुनी हुई सरकारें थी, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स थी, विल पावर की कमी थी। और फिर पता नहीं उनकी क्या मजबूरियां रही होंगी। मैं तो गवर्नमेंट में था नहीं, मैं तो सरकार में था नहीं। क्योंकि आप हिस्सा थी सरकार की। मैं सिर्फ एमएलए था, मगर हिस्सा था। और चूंकि पॉलिसी मेकिंग जो मिनिस्टर्स में होती है और सरकार उसकी होती है जिसका चीफ मिनिस्टर होता है। 2016 तो हमारा तो चीफ मिनिस्टर 2016 तो आपका ही था, उस दौर में थे। सॉरी, 2016 का था वो भी आपके दौर में। इतना ये जो हुआ, सरकार उसकी होती है जिसका चीफ मिनिस्टर होता है। तो आपने 2017 वापस लिया सपोर्ट। अब मैंने आपको कहा कि जब ये हुकूमत, यहाँ गवर्नर रूल लग गया, उसके बाद सारी चीजें धीरे धीरे ठीक हुई। देखिए, किसी के घर में अगर कोई 4-5
किसी के परिवार के फैमिली मेंबर्स हैं, उसमें अगर कोई शरारती बच्चा है तो वालिदैन क्या करते हैं? उसके कान पकड़ के उसको डराते हैं, उसको चांटा लगा देंगे। क्यों? उसको ठीक करने के लिए, ताकि ये गलत रास्ते पर ना जाए। उनको मालूम है कल ये गलत रास्ते पर चला गया, हमारे लिए भी मुसीबत होगी, तो इसके अपने लिए भी मुसीबत होगी, इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए जो घर में शरारती बच्चा होता है, जब वो बच्चा जो घर में कभी लड़ाई झगड़ा करता है, तो वालिदैन और जो घर के बड़े होते हैं वो कान पकड़ के उसको ठीक करते हैं, कान खींचते हैं। अच्छा, आपने विल पावर की बात की। इसलिए अगर यहाँ कोई हालात में, यहाँ की कुछ सर्कमस्टांसिस में अगर कहीं कोई खराब था, तो उसके कान नहीं खींचेंगे, उसके कान नहीं खींचेंगे। अगर कान खींचे जाते और उसको कहा जाता ये तुम गलत रास्ते पर हो, ये गलत रास्ता बंद कर दो, ये ठीक नहीं है। कोई नहीं चाहता, क्या कोई माँ बाप, कोई वालिदैन चाहता है कि किसी का बच्चा दहशतगर्दी में जाए? मैं आपसे पूछता हूं, नहीं। क्या कोई चाहता है कि किसी का बच्चा संगबाज बने? क्या कोई चाहता है कि किसी का बच्चा जो है वो गलत रास्ते पर, खून खराबी के रास्ते पर, बंदूक के रास्ते पर जाए? कोई नहीं चाहता, कोई नहीं, कोई शख्स नहीं। अच्छा, आपने विल पावर की बात की है। अगर इलेक्शन हो गया, पॉपुलर गवर्नमेंट फिर आ गई, क्या आपको लग रहा है कि ये विल पावर जो इस वक्त है मौजूदा सरकार में, क्या वो विल पावर रहेगा? मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ठीक हो गई है। दो किस्म की विल पावर होती है, एक जो सियासतदान है, जो हुक्मरान है, जो चीफ मिनिस्टर होता है, उसकी विल पावर होती है, और दूसरा आवाम को सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है। मुझे लगता है इस वक्त आवाम के अंदर, वादी कश्मीर हो, जम्मू हो, सब में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, आवाम में, लोगों में। आज आप जाके लोगों को जबरदस्ती गलत काम नहीं करवा सकते। एक दौर था जब गांव में आम लोगों को डराया जाता था, किसी के कनपट्टी पर बंदूक रख के, किसी को डरा के, मौत का खौफ देके उससे गलत काम करवाए जाते थे। एक दौर था, वो दौर खत्म हो गया। अब मैं देख रहा हूं डीडीसी के इलेक्शन हुए, लोगों ने खुल के वोट डाले। अब शहरी इलेक्शंस की तैयारी है, आप देखेंगे 70 से 80% यहां पोलिंग होगी। असेंबली के इलेक्शन से अगर 80% से पोलिंग कम हो गई, जो मर्जी कहना। एक दौर था यहां 2000, 4000, 5000 वोट लेके एमएलए बनते थे, 20,000 लेके एमपी बनते थे। तो वो लोगों के लिए अकाउंटेबिलिटी उन पॉलिटिशियंस में, सियासतदानों में कम होती थी, जो 2%, 10% वोट लेके आते थे। तो और फिर अवाम भी उनसे सवाल नहीं कर सकती है। आप रजौरी, पुंछ चले जाओ, डोडा, किश्तवाड़ चले जाओ, आप जम्मू के एरिया में चले जाओ, वहां जो चुने हुए इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट हैं, मिनिस्टर्स हैं, एमएलएज हैं, अवाम उनकी जान निकालती है अगर कोई काम मसला हल ना हो। आप क्यों? वो अवाम के प्रति अकाउंटेबल हैं, जिम्मेवार हैं, क्योंकि लोगों के वोट लेके आए। जब यहां वोट नहीं पड़ते थे, 10-20 हजार से एमपी बनता था, 2-4 हजार से एमएलए बनता था। मैं किसी सियासतदान को इसका इल्जाम तराशी नहीं कर रहा हूं किसी की। किसी ने अगर इलेक्शन लड़ा तो वो तो चाहेगा कि ज्यादा वोट पड़े अवाम को, और अवाम भी चाहती थी वोट डाले, लेकिन हड़तालों के कैलेंडर इशू होते थे, पोस्टर लग जाते थे, 2-4 बंदूकें, गोलियों चल जाती थी, ग्रेनेड गिराए जाते थे, लोग डर के मारे, सबको जान प्यारी है, सबको इज्जत प्यारी है, लोग घर में रहते। तो आपने अमन, वो दौर खत्म हो गया है, वो दौर खत्म हो गया है। और मुझे लगता है, पहले तो मुझे यकीन है कि जिस किस्म की डेवलपमेंट का काम पूरे जम्मू कश्मीर में हमारी हुकूमत ने किया है, गरीबों का भला किया, गरीबों की खिदमत की, बेसहारा लोगों का सहारा बने हैं हमारे जो सरकार है। आज मोदी साहब ने कितने काम किए हैं। आयुष्मान भारत का कार्ड हर शख्स की जेब में है, इलाज के लिए 5 लाख मिलता है। आज किसान लोगों के खाते में साल का 6-6 हजार आता है, गरीब लोगों को पेंशन आती है। और अभी जो विश्वकर्मा जो योजना मोदी साहब ने 17 सितंबर को ही चलाई है, हर, चाहे वो दर्जी है, कुम्हार है, मोची है, तरखान है, वीवर है, मिस्त्री है, उनको कितनी सहूलियत होगी। उनको सामान लेने के पैसे 17,500 हजार मिलेगा। हर दिन ट्रेनिंग जो करेंगे, 500-500 रुपया ट्रेनिंग
کا ملے گا, اس کے بعد ان کو 1 لاکھ لون بنا گارنٹی کے ملے گا, وہ 1 لاکھ لون چکا دیں گے, 2 لاکھ اور ملے گا, بنا گارنٹی کے آپ کو لون ملے گا. تو مطلب سیلف امپلائمنٹ بھی جنریشن ہو رہی ہے, امپلائمنٹ بھی جنریشن ہو رہی ہے, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, امن ہے, بھائی چارہ ہے, خوشحالی ہے. کیا ہندو, کیا مسلمان, کیا سکھ, کیا عیسائی, سب مل کے رہ رہے ہیں. میں بھی آج کشمیر میں آتا ہوں, شوپیان میں جاتا ہوں, زین پورہ میں جاتا ہوں, دیوسر جاتا ہوں, کلگام جاتا ہوں, دمال ہانجی پورہ جاتا ہوں, یا پھر میں اننت ناگ آتا ہوں, پہلگام آتا ہوں, بج بہارا جاتا ہوں, کوکر ناگ جاتا ہوں, ویری ناگ جاتا ہوں, یا اننت ناگ شہر میں اننت ناگ کے لال چوک میں آتا ہوں. زبردست استقبال لوگوں کا ہوتا ہے. میں یہاں بٹ مالو بس سٹینڈ کے اوپر آیا, لوگوں نے ایسا استقبال کیا کہ لوگوں نے کہا کہ کسی زمانے میں شاید شیخ عبداللہ صاحب یا فاروق عبداللہ صاحب کا اتنا ویلکم ہوتا تھا. میں اوڑی جاتا ہوں, ٹنگڈھار ٹیٹوال جاتا ہوں, میں کرنا کیرن اور وہاں کپواڑہ جاتا ہوں, مچھل جاتا ہوں, گریز تلیل جاتا ہوں, میں بانڈی پورہ آتا ہوں, سنبل آتا ہوں, یا گاندربل جاتا ہوں, یا میں بارہمولہ آتا ہوں, لنگیٹ جاتا ہوں, پٹن جاتا ہوں, بانڈی پورہ چرار شریف جاتا ہوں, عیدگاہ جاتا ہوں, یا کشمیر کا کسی بھی ایریے میں جاتا ہوں. ایک زبردست لوگوں کا پیار محبت ہمیں ملتا ہے, کیونکہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہماری حکومت نے غریبوں, ضعیفوں اور درد مندوں اور بے سہارا لوگوں کا سہارا بن کے کام کیا ہے, اور ہم نے سب کا ساتھ لیا ہے. ہم نے کسی کے ساتھ انجسٹس نہیں تو کیا. الیکشن کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ الیکشن, اگر آپ اتنا کام آپ گر رہے ہیں, مجھے یقین ہے الیکشن ہوگا اور یہاں بی جے پی کی حکومت بنے گی نا. مجھے یقین ہے. آپ کہہ رہے ہیں 50 پار, جو ہم نے کام کیا ہے, 50 پار, جو کام کیا, کس چیز کا ڈر؟ جس طرح باقی لوگ کہہ رہے ہیں, جس طرح کہہ رہے ہیں آج کل آپ ڈر رہے ہیں, آپ کو خوف ہے 10 پار نہیں کریں گے آپ, تو اس وجہ سے بی جے پی ہی الیکشن کمیشن سے لے کے مرکزی سرکار کو یہ صلاح دے رہی ہے کہ الیکشن نہ ہو. تو کس چیز کا ڈر ہے؟ ذرا جواب دیجیے. ڈر ہوگا. دیکھیے, وہی کہہ رہے ہیں. اسلم صاحب, آپ ایک بڑے مایہ ناز صحافی ہیں, جرنلزم سے آپ کا بڑا پرانا رشتہ ہے اور ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں. میں آپ کو 2-3 باتیں پوچھتا ہوں اور مجھے یقین ہے آپ اس سے سہمتی کریں گے. آج کشمیر کے اندر وہ جو پرانا خوف کا منظر تھا, کم زیادہ ختم ہوا ہے. آج کشمیر کے اندر وہ جو 70 اور 80 کے دشک میں جو یہاں خوشنما ماحول ہوتا تھا, کم زیادہ ویسا بن رہا ہے. 2 کروڑ کے قریب ٹورسٹ ایک سال کشمیر آ رہے ہیں. کس کو فائدہ ہے؟ کشمیر کے ہاؤس بوٹس, شکارے والے کو, ٹیکسی والے کو, ہوٹل والے کو, دکان والے کو, یہاں کا جو پرانا ٹریڈیشنل جو کپڑے کا کام کرتے ہیں ان کو. آج کشمیر کے اندر خوشحالی ہے, بازار کھلے ہیں, لال چوک کھلا ہے. تو کس کو فائدہ ہے؟ لال چوک کے بزنس مین کو فائدہ ہے, جس نے لاکھوں کروڑوں کا لون لے کے بزنس شروع کیا ہے, یا لاکھوں کا لون لے کے کوئی گاڑی یا کوئی اپنا ٹرانسپورٹ کا کوئی کام شروع کیا ہے. سال میں 12 مہینے میں سے 8 مہینے بند رہتا تھا, تو وہ تو قرض دار ہوتا تھا. آج ان کو راحت ملی ہے. آج بچے اسکول, کالج, یونیورسٹیز میں جاتے ہیں. آج ملازم اپنے آفس میں جاتے ہیں, دفتر جاتے ہیں, کام کرنے والے لوگ اپنے کام پر جاتے ہیں, عزت کے ساتھ واپس گھر آتے ہیں. پہلے زمانے میں گھر والوں کو بھی اپنے جو ممبر باہر نوکری کرتا تھا یا مزدوری کرتا یا بزنس کرتا تھا, اس کو گھر سے باہر نکلتا تھا تو وہ اوپر والے سے دعائیں مانگتے تھے کہ سلامتی سے شام کو گھر آئے. آج حالات ٹھیک ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک زبردست الزامات ہوتے تھے, کرپشن ہو گئی, طوفان ہو گیا. آج اس پر بھی تھوڑا چیک لگا ہے. جو ٹرانسپیرنسی, جو ڈیجیٹل پیمنٹس ہو رہی ہے, آج جو ڈیولپمنٹ آپ دیکھ رہے ہو, آج کتنے نئے کالجز کھلے, کتنے نئے ہاسپٹل کھلے. ایمز جیسا ہاسپٹل جو پورے ہندوستان میں ایک تھا, دلی میں, کشمیر میں اونتی پورہ میں بن رہا ہے. میڈیکل کالجز بن رہے ہیں. آج لوگوں کو, غریبوں کو فری راشن, آج غریبوں کو فری چھت مودی صاحب بنا کے دے رہا ہے. 2 لاکھ نئے مکان ایل جی صاحب نے اس کی اناؤنسمنٹ کی. یہاں طوفان کھڑا کر دیا گیا کہ باہر کے
यूपी, बिहार, राजस्थान, दिल्ली के लोग ला के उनको ये मकान दिए जाएंगे। अरे भाई, इतनी बयानबाजी देने से पहले पूछ लेते कहीं किसी वीडियो से, किसी डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट से, ये क्या पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसी देख लेते। यहां के गरीब, कश्मीर के गरीब, जम्मू के गरीब, जिनका छत नहीं है, जिनको जमीन नहीं है, 70 साल ये वाले हुक्मरान तो जमीन उनको दे नहीं सके, छत तो दे नहीं सके। और जब मोदी हुकूमत ने 5-5 मरला फ्री जमीन सबको, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई कश्मीरी है, कोई गुजर है, बकरवाल है, पहाड़ी है, जम्मू का है, मोदी साहब ने कहा जो गरीब है, जिसको जमीन नहीं है, जिसको अपने सर के ऊपर छत नहीं है, उसको फ्री जमीन भी दो और उसको मकान बना के भी दो। जनाब, इलेक्शन की बात में नहीं, इसकी भी मजम्मत की, इसकी भी जो है उन्होंने बुराई की। क्यों? गरीबों को मकान मिलेगा, गरीबों को छत मिलेगी, तकलीफ हो गई इलेक्शन की बात। मुझे यकीन है ये तमाम लोग ये बीजेपी को वोट देंगे और यहाँ बीजेपी की हुकूमत बनेगी और 50+, अब की बार 50 के पास ये आवाम करेगी। बीजेपी तैयार है। मैं यहाँ आया हूँ, मीटिंग्स कर रहा हूँ, मेरी जबरदस्त मीटिंग्स चल रही हैं। यहाँ शहरी चुनाव की मैं तैयारी में लगा हूँ। और जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये 370 की सुनवाई के दौरान जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने पूछा तो सरकार ने जवाब दिया कि सरकार यहाँ इलेक्शन कराने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। सुनने में आया आप साउथ कश्मीर राजौरी से लड़ रहे हैं इलेक्शन। देखिए, मैं पार्टी का एक वर्कर हूं। मैंने पूरी जिंदगी ईमानदारी से लोगों की खिदमत की है और खिदमत खलक और हुब्बुल वतनी का जज्बा लेकर काम करने वाला शख्स हूं। सबके साथ मिलकर काम करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी साहब से हमने सियासत सीखी है। उनके कहने पर मैं सियासत में आया था। मेरे लिए क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सब बराबर हैं। क्या गुजर, बकरवाल, क्या पहाड़ी के भी लेके लोग, मैं सबकी बुलंद आवाज बन के काम करता हूं। बाकी मैं पार्टी का खादम हूं, एक छोटा सा रुकन हूं। जो पार्टी मुझे हुक्म करेगी मैं हुक्म की तामील करूंगा। उमर साहब का एक सवाल है ये कि जब वाजपेयी साहब के दौर में, मुझे फ़ख्र है वाजपेयी के साथ जब मैंने काम किया है, शुक्र मैंने मोदी साहब से काम नहीं किया, मुझे शर्मिंदगी होती। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब मरकजी वजीर रहे हैं और जब आज जानी अटल बिहारी वाजपेयी साहब हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे तो जनाब उमर अब्दुल्ला साहब हमारे मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर थे, डिप्टी, और वाजपेयी साहब के बड़े नज़दीक होते थे। वाजपेयी साहब जब भी किसी, चाहे यूनाइटेड नेशन जाते थे या किसी भी बड़ी फॉरेन टूर में, मीटिंग्स में जाते थे, उमर अब्दुल्ला साहब उनके साथ जाते थे। जो सरकार होती है वो सबके लिए होती है। वाजपेयी साहब एक लेजेंडरी, मैं कहूंगा ना केवल सियासतदान बल्कि एक फकीर थे। वाजपेयी साहब एक फकीर आदमी थे, एक जबरदस्त इंसान थे। उमर साहब ने उनके साथ काम का जिक्र किया। मैं उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वाजपेयी साहब के साथ के एक काम को उन्होंने उसका जिक्र किया। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के साथ भी काम किया होता तो शायद वो यही कहते कि मोदी साहब भी लाजवाब काम किया है। आज आप देखो ना, सऊदी अरेबिया के जो बादशाह हैं मोहम्मद बिन सलमान, आज किस तरीके से मोदी साहब के साथ मिलकर काम करते हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात के बादशाह किस तरीके से मोदी साहब के उनका दोस्ताना है। बुर्ज खलीफा जो दुबई में है, पाकिस्तान का जो जश्न आज़ादी का जो उनका 14 अगस्त होता है, उन्होंने बुर्ज खलीफा में पाकिस्तान का झंडा नहीं बनाया, लेकिन 15 अगस्त पूरा दिन पूरी रात वहां तिरंगा झंडा बुर्ज खलीफा में रहा। साहब यहाँ तमाम सब। और जब मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जब मोदी साहब ने बोला मैं अपने मुसलमान बच्चों के एक हाथ में कुरान तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहता, इस पर आपकी क्या राय? जब मोदी साहब ने कहा
حج میں جانے والے جو ہمارے حاجی صاحبان ہوتے تھے اس کا کوٹا بڑھا دیا. اس کے لیے وہاں اس بار جو حاجی صاحبان گئے میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا زبردست ارینجمنٹ وہاں ہماری حکومت نے وہاں مکہ مدینہ میں کیے ہیں. ایک تاثر ہے, جس طرح آپ نے کہا سعودی عربیہ سے لے کے جتنے بھی مسلم ممالک ہیں کتنا یہاں آ کے ویلکم وغیرہ, یا مودی صاحب وہاں جا کے ویلکم کیا جاتا ہے. تو یہاں ایک سوچ ہے, شاید بی جے پی مسلم کش ہے, مسلم دشمن ہے. اس کو کس طریقے سے آپ نے کہا؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, مودی صاحب کی کوئی آپ اسکیم دیکھیے, اگر غریب لوگوں کو مودی صاحب نے گولڈن کارڈ دیا, ہیلتھ کارڈ, 5 لاکھ سے اس کا علاج ہوتا ہے, وہ ہندو کو بھی دیا, مسلمان کو بھی دیا, سکھ کو بھی دیا, پہاڑی کو بھی دیا, گجر کو بھی دیا, بکروال کو بھی دیا. کہیں کوئی انجسٹس ہے؟ اگر فری راشن پورے ہندوستان میں ملا, وہ ہندو کو بھی ملا, مسلمان کو بھی ملا, کشمیری کو بھی ملا, جموں کو بھی ملا. اگر کسانوں کے کھاتے میں 6-6 ہزار آیا, وہ ہندو کسان کے بھی آیا, مسلمان کے بھی آیا, کشمیری کے بھی آیا. اگر غریب کا مکان بنایا گیا جس کے سر کے اوپر چھت نہیں ہے, وہ ہندو کا مکان بھی بنا, مسلمان کا بھی بنا, سکھ کا بھی بنا, کشمیری کا بھی بنا, سب کا بنا. اگر آج وشوکرما جو سکیم لانچ کی ہے, جو موچی ہے, ہانجی ہے, تیلی ہے, ترکھان ہے, کمہار ہے, لوہار ہے, اگر آج ان کو اس سکیم کا فائدہ ہوگا, وہ ہندو بھی ہے, مسلمان بھی ہے, سکھ بھی ہے, کشمیری بھی ہے. تو آپ ہر سکیم آج اگر کشمیر کے اندر امن و امان ہے, اس کا فائدہ کس کو ہے؟ مجھے بتاؤ, آج اگر لال چوک کھلا ہے, لال چوک میں کوئی ہندو دکاندار مت ہے, سارے ہمارے کشمیری مسلمان ہیں. آج پلوامہ میں, شوپیان میں, کلگام میں, اننت ناگ میں, بارامولہ میں, بانڈی پورہ میں, کپواڑہ میں, بڑگام میں, کشمیر کے شہر میں, گاؤں میں اگر دکانیں کھلی ہیں, بازار کھلے ہیں, سڑکوں پر گاڑیاں چل رہی ہیں, کس کو فائدہ ہے؟ کشمیر کے مسلمانوں کو فائدہ ہے, ہمارے کشمیری مسلمان بھائی بہنوں کو فائدہ ہے. کس کی دین ہے؟ مودی حکومت کی دین ہے. آج کشمیر کے اندر اونتی پورہ میں ایمز بن رہا ہے, آج یہاں میڈیکل کالجز بن رہے ہیں, کس کو فائدہ ہے؟ کوئی یو پی, بہار, دلی, پنجاب, ہریانہ سے تو آ کے علاج کرائے گا نہیں, جموں سے آ کے کوئی علاج کرائے گا نہیں. تو ہمارے کشمیر کے جو مسلمان بھائی بہن ہیں وہی یہاں سے اس کا علاج کرائیں گے. تو اس کا فائدہ کس کو ہے؟ کشمیر کے مسلمانوں کو ہے. اور میں نے آپ سے ایک بات پوچھی, آج عید ہوتی ہے, پورے کشمیر میں جشن, امن و امان, خوشحالی ہوتی ہے, کیا ہمارے مسلمان ان کو خوشی نہیں ہے؟ آج ہمارے بچے یہ پتھر بازی چھوڑ کے, یہ سنگ باز بننا بھول کے انجینئر, پروفیسر, ڈاکٹرز بن رہے ہیں. غریب سے غریب پلوامہ کا ایک بچہ جو پینٹر کا کام کرتا تھا, دن میں پینٹ کرتا تھا لوگوں کے گھروں میں, اور شام کو آ کے پڑھتا تھا, اور جو گھر کے باہر گلی میں لائٹ لگی تھی اس میں پڑھتا تھا, وہ جناب نیٹ کا ٹیسٹ پاس کر کے ڈاکٹر بن گیا ہے. کس کو فائدہ ہے؟ عام کشمیری مسلمان کو فائدہ ہے. اس لیے بی جے پی میں کیا ہندو, کیا مسلمان, کیا سکھ, کیا عیسائی, اس کو لے کر آپس میں کوئی بیر برود, کوئی بھید بھاؤ, کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. ہماری حکومت وہ ہے جنہوں نے آج جہانی ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام صاحب کو اس ملک کا راشٹرپتی بنایا تھا. وہ مسلمان نہیں. آپ بی جے پی کے آفس میں چلے جاؤ, محمد مقبول شیروانی صاحب کا فوٹو لگا ہے. آپ بی جے پی کے آفس میں چلے جاؤ, آپ دیکھیں گے کہ آج جہانی ہمارے وطن کے عظیم و شان شخصیت اشفاق اللہ خان صاحب جنہوں نے ملک کے لیے قربانی دی, ان کا فوٹو ہمارے دل میں ہے, ہمارے آفس میں ہے. یہاں کے کتنے شہید, ڈی ایس پی محمد ایوب پنڈت صاحب, ایس ایچ او فیروز احمد ڈار صاحب, اے ایس آئی عبد الرشید شاہ صاحب, لیفٹیننٹ عمر فیاض صاحب ہوں, ایسے ہزاروں پولیس کے, ارشد ایوب صاحب ایس ایچ او جو شہید ہو گئے اننت ناگ میں, ان کے نہ کیبل فوٹوز ہمارے گھر میں, ہمارے دلوں میں ہیں. ہم ان کے گھر میں جاتے ہیں, ان کے گھروں کی ماٹی لے کر دلی میں جو ایک گارڈن بن رہا ہے شہید پارک, اس کے لیے ہم ان کی یاد کر رہے ہیں. ہمارے میں مذہب کے نام پر کوئی بھی یہ دوری نہیں ہوتی ہے. ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی. کانگریس سیکولر پارٹیوں کا بالکل یہ غلط ہے. میں بتاؤں, کانگریس کوئی اگر اپنا چہرہ بدل کے نقاب پہن کے آتا ہے نا جناب, وہ اصلی چہرہ نہیں ہوتا ہے کانگریس کا.
मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, उन्होंने नारा दे दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये जो विश्वास है ना, एतमाद, ये बहुत बड़ी चीज है। ट्रस्ट, अगर आपको किसी पर ट्रस्ट है ना तो आदमी उस पर जान लुटा देता है। मोदी साहब ने कहा हमारी हुकूमत का एजेंडा है सबका साथ, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, कश्मीरी भी है। उन्होंने कहा सबका विकास, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, कश्मीरी भी है। और उसने कहा सबका विश्वास, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हमारा कश्मीरी भी है। और फिर लास्ट में उन्होंने एक बात और कही, सबका प्रयास, मिलकर एक होकर हमको काम करना है। आज G20 का जो सम्मेलन दिल्ली में जो पूरा हुआ, मोदी साहब ने क्या स्लोगन दिया? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। किसी ने नहीं कहा कि फलाने मजहब का अर्थ, फलाने मजहब की फैमिली, फला मजहब का फ्यूचर। मोदी साहब ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। उन्होंने ये नहीं कहा हिंदू का साथ, हिंदू का विकास, हिंदू का विश्वास। सबका, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब हमारे हैं, सब एक हैं। और मोदी साहब ने वो काम किया जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तां हमारा। तो बीच में आप भी नाराज़ थे इस सिस्टम को, क्योंकि जब से टैक्स लगा है, जम्मू में बहुत सारे मीडिया वाले आपको आ गए हैं पूछने के लिए, आपने चुप साध ली है। बीच में आप बहुत नाराज़ थे अंदर अंदर से, क्योंकि जो ग्रास रूट लेवल के लोग जिनको आप जानते हैं, जो आपको पता है, जो स्मार्ट मीटर से लेके ये इस किस्म के टैक्स देने के काबिल नहीं है। देखिए मेरी बात सुनिए, शॉर्टकट बता। असलम साहब, मैं अवाम का आदमी हूं, मैं लोगों का आदमी हूं, मैं अवाम का खिदमतदार हूं। मैं आज भी जमीन पर सोता हूं। सही। आज भी चलते चलते अगर मुझे कहीं भूख लगेगी, मैं होटल में नहीं, किसी के घर में जाके मांग के खाना खा लूंगा। लेकिन गलत काम कभी जिंदगी में ना करता हूं, ना कभी बर्दाश्त करता हूं। ईमानदारी से जीता हूं, ईमानदारी से रहता हूं। वाजपेयी साहब की तरह फकड़ आदमी हूं, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, ना कोई रोने वाला है ना कोई रोने वाली है। हाँ, अवाम का आदमी हूं, अवाम के लिए जीता हूं, अवाम का खिदमतदार हूं। और जो नबी रहमत साहब ने जो फरमान दिया है, हुब्बल वतनी के जज्बे से काम करना और खिदमत खल्क का जज्बा लेके काम करना, उस जज्बे से काम करने वाला शख्स। जब आपके दिल में ये ईमानदारी है और ऊपर वाले उस परवरदिगार, उस ईश्वर भगवान, उस खुदा का आपको डर है और उसको मानने वाले हो आप, तो आपके रास्ते में जितने कांटे और मुसीबतें होती हैं, ऊपर वाला दूर करता है। बशर्ते आपके दिल में ईमानदारी होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, किसी के लिए आपके दिल में नफरत नहीं होनी चाहिए, सबसे प्यार मोहब्बत और सबकी इज्जत होनी चाहिए। फिर ऊपर वाला आपके रास्ते में जो कांटे और जो मुश्किलातें होती हैं वो दूर करता है। अमन की बात की आपने, कल से हम देख रहे हैं पिछले 4-5 दिनों से राजौरी और कोकरनाग में जो हुआ है अनफॉर्चुनेट, तो आप एक तरफ आप अमन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये भट्ट साहब से लेके ये आर्मी जवान या कर्नल्स हैं, तो आपको नहीं लग रहा है कि कहीं न कहीं उस पर सवालिया निशान लगा है? बहुत अफसोसनाक ये 2 वाक़े हुए हैं। कोकरनाग के अंदर जो दहशतगर्दाना हमला हुआ, जिसमें हमारे 3 जांबाज वीर जवान शहीद हो गए। आर्मी के कर्नल मनप्रीत सिंह साहब हों, हमारे मेजर आशीष साहब हों, या जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज DSP हिमायूं भट्ट साहब हों, या 2 जवान, एक कोकरनाग में और एक राजौरी में शहीद हो गए, रवि कुमार साहब। बड़े दिल में तकलीफ हुई, बड़ी परेशानी हुई, दुख हुआ। जब कश्मीर में खुशहाली, अमन व अमान मजबूत होता है,
पता नहीं क्या हमारे जो पड़ोसी है इसको तकलीफ होती है, पता नहीं क्यों पाकिस्तान को ये बर्दाश्त नहीं होता है कि जब कश्मीर में खुशहाली और अमन व अमान होता है। कश्मीरियों की खुशहाली, कश्मीरियों की जो यहां बढ़ती हुई जो उनका कारवां है, कश्मीर के अंदर जो लोग आज खुशहाली से जी रहे हैं, ये पाकिस्तान को पसंद नहीं। पाकिस्तान को पसंद है कश्मीर में बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां, ग्रेनेड। पाकिस्तान को पसंद है कश्मीरियों का खून बहता रहे। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर की सड़कें खून से लथपथ हो जाएं। पाकिस्तान, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा हमसाया तो जरूर है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक मुसीबत है। उसने हमारे बच्चों को मरवाया। ये बंदूक कहां से आई? ये बम, ये ग्रेनेड, ये गोलियां कहां से आई? और ये जुल्म सितम यहां किया गया। आज जब हालात ठीक होना शुरू हो गए, फिर से एक साजिश रजौरी हो, पुंछ हो या कोकरनाग में जो की गई है, ये वो पाकिस्तान की तकलीफ है जो वो बर्दाश्त नहीं कर रहा कि क्यों कश्मीर में अमन व अमान और खुशहाली है। पाकिस्तान कभी कश्मीरियों को खुशहाल नहीं देखना चाहता। पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीरियों के हाथों में कंप्यूटर हो, कश्मीर के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने, साइंटिस्ट बने, कभी नहीं चाहता है। वो चाहता है कि ये बच्चे गलत रास्ते पर जाएं, बम, बंदूक और पिस्तौल, गोलियों के रास्ते पर जाएं, तबाही के रास्ते पर जाएं। पाकिस्तान तो कश्मीर को कब्रिस्तान बनाना चाहता है, लेकिन ये तमाम इसके नापाक इरादे ये फेल होंगे। कब तक ये जुर्म सितम होगा? कब तक ये गुनाह ये होते रहेंगे? डीएसपी हुमायूं भट्ट साहब का जो 29-30 दिन का बच्चा है, जिसने अपने बाप का मुंह भी नहीं देखा, उस बच्चे के सवालों का जवाब कौन देगा? उस बच्चे के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जनाब। उसकी जो बीवी, जिसको 1 साल भी नहीं हो गया शादी को, उस हमारी बहन को, हुमायूं भट्ट की बीवी को के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। क्यों? उसका क्या गुनाह था? और उसके वालिद मोहतरम, जवाब देना पड़ेगा। ऐसे हजारों लाखों घर जो कश्मीर में बर्बाद हुए। मैंने पहले कहा 1 लाख लोगों की जान गई, 80,000 तो कश्मीरी मुसलमान है। वो भी 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, वो भी रोजे रखते हैं, वो भी ईद का जश्न मनाते हैं, वो भी इस्लाम की सारी रीति रवायत को फॉलो करते थे। फिर उनको निशाना क्यों बनाया गया? कश्मीर के अंदर जो जंग ये शुरू की गई, ये कोई हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है। अगर ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई होती तो जो 1 लाख आदमी मारा गया उसमें 80,000 मुसलमान नहीं होता। अगर ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई होती तो यहां सोपुर के मुस्लिम पीर मोहल्ले में आरिफा और अख्तरा को ज़बा नहीं किया जाता। अगर ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई होती तो पुलवामा की इशरत मुनीर को ज़बा नहीं किया जाता। अगर ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई होती तो हाजिन के 8 साल के 9 साल के बच्चे आतिफ मीर का गला ज़बा नहीं किया जाता। ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है। तो ये लड़ाई कश्मीर को लहूलुहान करने की, कश्मीर के अंदर खूनो खराबा करने की, कश्मीर को बर्बाद करने की लड़ाई। एक मुल्क है जो कश्मीर को बर्बाद करना चाहता है, हिंदुस्तान है, हमारा मुल्क है जो कश्मीर में खुशहाली लाना चाहता है। खुशहाली, आज हमारे आर्मी के जवान शहीद हो गए, किस लिए? ताकि कश्मीर के लोग हिफाजत के साथ रहें, ताकि कश्मीरियों को कोई मुसीबत ना आए। हमारे आर्मी के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, पुलिस के जवान सीने पर गोली खाते हैं,
اپنے لوگوں کی، کشمیر کے لوگوں کی حفاظت کے لیے. تو وہ ایک اور سوال، وہ ود ان پارٹی ہندوستان تو خوشحالی لانا چاہتا ہے، پاکستان یہاں بربادی لانا چاہتا ہے. میں سیدھی بات کرنے والا شخص ہوں. میری بات ہو سکتا ہے بڑے سے لوگوں کو تکلیف دیتی ہو. میں ایک سوال پوچھتا ہوں، میں اکثر ایک سوال پوچھتا ہوں. نبی رحمت صاحب نے دو چیزیں ہر شخص کے لیے بولی ہیں. ایک ہے خدمت خلق کا جذبہ، مطلب غریب، ضعیف، پریشان، درد مند، بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا، ان کا سہارا بننا. اگر آپ کے پڑوسی کے گھر میں چولہا نہیں جلا، اگر اس کے گھر میں روٹی نہیں بنی اور وہ بھوکا ہے، اور آپ اپنے گھر میں کھانا بناتے ہو، اس کی خوشبو بھی اگر اس کے گھر میں جاتی ہے، تو نبی رحمت فرماتے ہیں کہ آپ گناہگار ہو، آپ کو گناہ لگے گا. اور انہوں نے کہا خود کھانا کھانے سے پہلے غریب کو، بھوکے پیٹ والے کو کھانا کھلاؤ، خدمت خلق کرو. اور دوسرا حب الوطنی کا جذبہ ہونا چاہیے. حب الوطنی کیا ہو گئی؟ دیش سے پیار کرو، ملک سے محبت کرو، جس ملک میں پیدا ہوئے اس ملک کے لیے جان قربان کرو. یہ نبی رحمت صاحب فرماتے ہیں. اور پھر اگر کشمیر کے لوگ نبی رحمت صاحب کے اس فرمان کو مانتے ہوئے اپنے ملک کے لیے، اپنے ہندوستان کے لیے حب الوطنی کا جذبہ رکھتے ہیں، تو کچھ یہ جو ہمسایہ ہمارا ہے، اس کو اور کچھ لوگوں کو پریشانی کیوں ہو گئی؟ کیوں پریشانی ہو گئی؟ کشمیر کے لوگوں نے تو نبی رحمت صاحب کے فرمان کو مانا ہے. اچھا، ود ان پارٹی آخر پر ایک اور دوسرا ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، ایک سوال کھڑا کیا گیا کہ یہاں امن و امان کے لیے آپ پاکستان سے بات کریں. ڈاکٹر محترم فاروق عبداللہ صاحب ہوں، میڈم محبوبہ مفتی صاحبہ ہوں، سوال کھڑا کیا جاتا ہے جب بھی یہاں کوئی دہشت گردوں کا حملہ ہوتا ہے کہ پاکستان سے بات کریں. بھیا ہندوستان نے کب پاکستان سے بات نہیں کی؟ اٹل بہاری واجپئی صاحب ہمارے ملک کے پرائم منسٹر تھے، بس میں بیٹھ کے لاہور گئے تھے، بس میں. ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب بھی ان کے ساتھ گئے تھے. لاہور ڈکلیریشن ہوا تھا اور واجپئی صاحب نے پاکستان کو کہا تھا کب تک یہ بم، بندوق، پستول، گولیاں چلاؤ گے؟ اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں سوچو. لیکن کیا ہوا؟ پاکستان نے کرگل کے اندر حملہ بولا. پھر واجپئی صاحب نے کرگل میں پاکستان کو وہاں سے کھدیڑا، مار بھگایا. اور اس کے بعد جب واپس واجپئی صاحب پرائم منسٹر بنے، انہوں نے پھر پاکستان کے راشٹرپتی کو آگرہ بلایا. مشرف اس وقت پاکستان کے پرائم منسٹر پریزیڈنٹ بن گئے تھے. کیا ہوا؟ دلی میں پارلیمنٹ پر حملہ ہو گیا. مودی صاحب بھی جب افغانستان گئے، کابل سے ہوتے ہوئے واپس آ رہے تھے، لاہور اترے. وہ کیا تھا؟ دوستی کا پیغام تھا. ہندوستان نے تو دنیا کے تمام ملکوں سے دوستانہ تعلقات بنائے، یہاں تک کہ سعودی عربیہ ہو، یونائٹڈ عرب امارات ہو، یہاں تک کہ G20 میں ترکی کے جو راشٹرپتی صاحبان ہیں، ان کا بیان آپ نے سنا ہوگا، کتنا دوستانہ بیان انہوں نے دیا ہے. ہندوستان نے تو دنیا کے تمام ممالک سے دوستی رکھی. تو ہمیں ہمسایہ ملک سے دوستی کرنے میں یا ہم نے کبھی کوتاہی نہیں، ہمیں کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اس کی گارنٹی کون لے گا؟ ڈاکٹر محترم فاروق عبداللہ صاحب کہتے ہیں بات چیت کرو. مانا کہ کل گورنمنٹ آف انڈیا بات چیت کرتی ہے، کیا محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اس بات کی گارنٹی لیں گے کہ بات چیت کے بعد یہ خون خرابہ، یہ دہشت گردی، یہ بم، بندوق، پستول، گولیاں، گرنیڈ بند ہو جائیں گے؟ لیں گے؟ رانا صاحب، اب پارٹی کے حوالے سے ود ان پارٹی میں پہلی بار دیکھا گیا ہے کہ شاید اندر سے ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے کچھ لوگ سڑکوں پر نکلے، پھر یوسف صاحب کے خلاف آیا ہے، تو پہلی بار بی جے پی میں اس قسم کا دیکھنے میں آ رہا ہے. تو کیا حقیقت ہے؟ بھارتیہ جنتا پارٹی پوری مضبوطی کے ساتھ ایک جٹ ہو کر آج پورے ہندوستان کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر میں سب سے بڑی ایک سیاسی ایک طاقت ہے، ایک پولیٹیکل پاور ہے. آج پورے ہندوستان ہو، جموں کشمیر ہو، ہر شہر ہو، ہر ڈسٹرکٹ ہو، ہر گاؤں ہو، ہمارے ورکرز ہیں، ہر سیکشن میں ہمارا. اور جب یہ کارواں بہت بڑا ہو جاتا ہے، جب قافلہ بہت بڑا ہوتا ہے، تو بیچ میں
कभी छोटी मोटी बात हो जाती है, लेकिन हम हमेशा सबको साथ लेके चलते हैं, सबकी सुनते हैं। किसी को कोई अगर तकलीफ, कोई परेशानी, कोई दिक्कत है, हम उसकी बात सुनते हैं और फिर वो मसले हल करते हैं। बीच में आपकी मीटिंग हुई थी, कोर ग्रुप की मीटिंग, वहाँ इलेक्शन के हवाले से, किस हवाले से, तो कब लग रहा है आपको, क्योंकि जो लोगों के तवक्कात हैं, लोगों के जो इलेक्शन के साथ जिस तरह आपने कहा है लोग चाहते हैं, तो क्या रहा वहाँ मीटिंग में? हाल ही में आपकी मीटिंग हुई थी। बीजेपी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में, चाहे यहाँ शहरी इलेक्शन हो, बल्दियाती इलेक्शंस, पंचायतों के इलेक्शन हो, असेंबली के इलेक्शंस हो या पार्लियामेंट के इलेक्शंस, बीजेपी पूरे तरीके से तैयार है। हमने जो लोगों के काम किए, गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों, बेसहारा लोगों की जो हिमायत की है बीजेपी ने, जो हमारी हुकूमत ने काम किए हैं, जो गरीबों का भला किया है, आम जो डेवलपमेंट की है, उसको देखते हुए मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर की आवाम यकीनन बीजेपी को सपोर्ट करेगी और जम्मू कश्मीर में अगली हुकूमत बीजेपी की होगी, यहाँ बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा और ये जो काम चल रहा है डेवलपमेंट का और ईमानदारी से काम हो रहा है, ये और मजबूत होगा, अमन अमान होगा, खुशहाली होगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहेंगे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसके साथ हम मिलकर काम करेंगे। आखिर पर एक सवाल, जिस तरह इंडियन अलायंस बनी है, स्टेट में भी एक यहाँ एक अलायंस फिलहाल PhD की सूरत में हमारे सामने मौजूद है, क्या आपको लग रहा है कि आपके साइड में जिस तरह आपके कोलीग्स ये जो है, जिस तरह आपके हम ख्याल पार्टियाँ हैं, इस किस्म का है यहाँ बन रहा है? देखिए, गुपकार अलायंस पहले भी बना, यह DDC के इलेक्शन में भी बना, आगे भी अगर ये बनाएंगे तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन वोट अवाम ने देना है। सरकार अवाम बनाती है, लोग बनाते हैं, और मुझे यकीन है कि जम्मू कश्मीर की अवाम अब की बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी को सपोर्ट करेगी। जम्मू कश्मीर की अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मौका दिया, उनकी भी सरकार रही, कांग्रेस की भी सरकार रही, कांग्रेस के भी चीफ मिनिस्टर रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी चीफ मिनिस्टर रहे, PDP के भी चीफ मिनिस्टर रहे। जम्मू कश्मीर में कभी बीजेपी की हुकूमत नहीं रही। यानी अब की बार आप कह रहे हैं आपका चीफ मिनिस्टर होना चाहिए? मैं एक मौका अवाम से मांगता हूं, यानी चीफ मिनिस्टर। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम से गुजारिश करता हूं, एक मौका देके देखिए। आज आप जो एक बदलाव कश्मीर में, जम्मू में महसूस कर रहे हैं, एक नया दौर डेवलपमेंट का, एक नया दौर खुशहाली का, जहां सबकी सुनवाई होती है, यहां चोर बाजारी और ठेकेदारी बंद है, यहां ईमानदारी से काम होगा, खुशहाली होगी, अमन होगा और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास होगा। हर एक को लगेगा ये मेरी हुकूमत, हर एक को लगेगा यहां इस हुकूमत में हमारी सुनवाई है। ऐसी हुकूमत देंगे और मुझे यकीन है कि जम्मू हो या वादी कश्मीर के लोग हों, हिंदू हो या मुसलमान, हमारे भाई बहन हो या सिख हो, दिल खोलकर बीजेपी की सपोर्ट करेंगे, अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन व अमान के लिए लोग बीजेपी को वोट देंगे। और हम वादा करते हैं जम्मू कश्मीर की आवाम से कि हम आपके खादम बनकर, खिदमतदार बनकर काम करेंगे, हम आपके सेवादार बनकर काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत